बोले सोने हाल सत श्री अकाल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु ग्रंथ कल युग भयो श्री गुरु रूप महान। दस पातशाहियाँ रूप एहो गुरु ग्रंथ जी जान। जो मुझ बचन सुनन की चाहे ग्रंथ विचार सुनो चित लाए। मेरो रूप ग्रंथ जी जान या मैं भेद न रंचक मान। मुकुचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराय। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारे वर्ण सकै महिमा जो तिहारे। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु साहब जी दी साजी नवाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा सत संगत जीओ। आप सरबत संगतां उस महान तीर्थ ते इकत्र होए हो जिस थां ते दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज। मीरी पीरी दे मालक पातशाह दा बड़ा लम्मा इतिहास इस धरती दे नाल सांझ रखदा है। उन्हां दे इस महान पावन तीर्थ ते गुर समान तीर्थ नहीं कोई, गुरु दे समान तीर्थ नहीं है कोई। उस महान तीर्थ ते दसे पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अगवाई हेठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी छत्र छाया हेठ गुरु नानक दे घरों बरोसाई हुई एक महान संप्रदा ब्रह्म ज्ञानी तत्वेते बाबा भीरमदास जी की रसना तो जिस संप्रदा ने जन्म लिया है, जिन्हां दी महान सेवा बाबा गुरमुख सिंह जी ते बाबा साधु सिंह साहब ने की है। उन्हां दी सेवा का फल स्वरूप गुरु नानक दे दर घर की सेवा बाबा गुरमुख सिंह जी नूं मिली।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗੀ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਬਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਗਤ ਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹੋ ਬੰਦੇ, ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜੇ ਵੇਹਾ ਪੋਤਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜੇ ਵੇਹਾ ਪੋਤਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MD ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ MD ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਪੈਸਿਆਂ ਪੂਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਾਵਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਵਧਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ।
मेरा जो ये सत्कार करते है उम्र के लिहाजन करते न जां इन्हां दी अपनी दानशबंदी है जां इन्हां दी अपनी निमरता का सबूत है। महापुरुषों, मैं हुण तक की उम्र विच समागमां ते जांदा रहा, इस पड़ाव ते उम्र पहुँच गई। पंजाब और हरियाणे दे विच महापुरुषां दी इकत्तरता भी सब तो वड्डा इकट्ठ जिहड़ा सी, मैं स्टेजां ते कहंदा सी भी इस इकट्ठ वर्गा कोई इकट्ठ नहीं, वो सी हरियाणे दे विच मांडी दा इकट्ठ। उदासीन महापुरुष ब्रह्म अखाड़ा दे उदासी संत ने जो गुरविंदर दास तो गुरविंदर सिंह तक का मार्ग तय किया, अमृतधारी सिंह सज गए, उन्हां दा इकट्ठ भी शलाघायोग है। ते मिसाल दती जाती सी, कहा जाता सी भी इस इकट्ठ वर्गा कोई होर पंजाब हरियाणे विच एडा वड्डा इकट्ठ नहीं। पर मैं अज निश्चय नाल कहना कि पंजाब हरियाणे धार्मिक जो इकट्ठ महापुरुषों के होंदे न, जे मांडी तो बड़ा इकट्ठ होया है तो मैं अपनी अखां दे नाल तुहाडी इकत्तरता का इकट्ठ वेख रहा। उंज हज़ारां दे इकट्ठ नूं, मेरी गल ध्यान नाल सुन लिओ, वैसे तो सारियां गल्लां ध्यान नाल ही सुणदे हो। सानू एक सुभाव बनिया भी हज़ारां दे इकट्ठ नूं लखां दा इकट्ठ कहना, क्योंकि घट ना कि नहीं कहाया सब कहते आ पाया। भाई जे लखां दा इकट्ठ देखना है तो फिर इत्थे गुरु हरगोबिंद साहब जी की किरपा का मींह वरदा देखना है, सचखंड वासी बाबा खड़ग सिंह दियां असीसां देखणियां ते कौम दे महान शहीद का प्यार देखना है तो भाई की डरोली च इत्थे देख लो आके। मैनू ये संसा हो गया सी भी मेरा संतां नाल बचना है भी 10 बजे पहुंचना है। तो फिर ये भी संसा सी भी जी 7वीं कथा जथे संगत भी चल रही है, विद्यार्थी पढ़ते है, पोथियां लैके बहिंदे है, तो वो साडा स्कूल सवेरे 6 बजे लग जाता तो 7:30 समाप्त होंदा है। अज संकोच की 7:15 बजे समाप्ति कर दी। चौबोले नाम की बाणी की अज संपूर्णता हुई है उत्थे अस्थान ते ज्योति सरूप के कोल गुरमत विद्यालय दे विच। पिछों तो कोई संसा ना सी बई सवखते तुर पे आ पहुँच जावांगे। एक तो थोड़ा जा सी भी लुधियाने बड़ा जाम लग जाता उन्हें, वो तो ठीक सी उस वेले नहीं सी जाम। पर जदों भाई की डरोली आके जाम लग्या वा देखिया, मैं कहा संतां दी स्टेज तक पहुँचद्या पहुँचद्या मैनू तो 11 बजणगे रस्ते च। एडी बड़ी लैन लगी हुई। महापुरुषो तुहाडे प्रबंध की शलाघा मैं गुरु की हजूरी च बह के बेलोड़ी नहीं कर रहा, तुसीं इहदे पात्र हो। तुहाडे सेवादार इन्नी जल्दी स्पीड नाल पहुंचे मोटरसाइकिल ते, बई सच्ची गल तो यह है पंजाब पुलिस वाले भी नहीं पहुंच सकते इन्नी छेती। तो इन्हां ने सियाण के गड्डी फटाफट कढ़ लियांदी, गड्डियां रोकियां ते मैं शुक्र किया भी मेरा वचन रह गया भी 10 बजे मैं जिहड़ा वचन किया होवे किसे नाल भी मैं 1 मिनट जे लेट हो जाना मैनू कथा करनी औखी हो जाए। वचन टुट गया, किसी होर वजह नाल हो जाए ਉਹਦਾ भी मैनू पछतावा आउंदा, जे अपनी वजह नाल हो फिर तो मैं शर्म दा मरा स्टेज ते नहीं जाता। महाराज ने रखना
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿਣ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਹਰ ਦਾਸਨ ਕੀ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿ, ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਵੀ। ਜੋ ਹਰ ਦਾਸਨ ਕੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਸਾ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਰਾਮ ਸੰਤ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਛ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੀ, ਟੇਕ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਸੁਣੋ। ਕੈਸੀ ਹੈ? ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਦ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੇਦ ਇਹਨਾਂ ਚੌਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾਨੀ ਦੇਵ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਮਾਇਣ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਵੇਦ ਆਏ ਬੰਦੀ ਜਨ ਬਣ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਖੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਹੈ। ਜੁਜਰ ਵੇਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੁਜਰ ਵੇਦ, ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਰਿਗ ਵੇਦ, ਜੁਜਰ ਵੇਦ, ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆਇਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਿ ਬੇਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਾਟਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵੇਦ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਥਮੇ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 4 ਭਗਤ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਖਣਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਤਮਸੀ ਉਹਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ। ਤਤਮਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਤ ਪਦ ਈਸ ਜੀਵ ਤਵੈ ਪਦ ਅਸਪਦ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਾਵੈ, ਮਾਇਆ ਕੇ ਦੇ ਭੇਤ ਨੇ ਏਕੈ ਵੇਦ ਬਤਾਵੈ। ਚਲੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, 4 ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਵਾਕ ਸੁਣਾਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਤਮਸੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਿਆਨਮਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਯੰ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ 4 ਮਹਾਵਾਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਵਾਕ ਜੋ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵੇਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਚੌਥੀ ਦਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਬਈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾਓ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁੱਸਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਲਿਖ ਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਸੰਤ ਰਹਿਤ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਕਿਤੇ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਸੋਭਾ ਦੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਦ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ। ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੋ। ਹੁਣ ਵੇਦ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ? ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇਹੋ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਵੇਦ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ 4-5। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੇਚਲਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂੜ ਬਿਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੂੜ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਪਾਮਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਮਰ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੇ ਡਿੱਠਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਨਾਸਤਕ। ਮੂੜ ਬਿਰਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮੂੜ ਬਿਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੂੜ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੂੜ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਭਿੱਜਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ। ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਣੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਕਦੇ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਥਰ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੂੜ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਠੋਕਰ ਵੱਜ ਕੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਹੇਠਾਂ ਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਮੂੜ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਪਤ ਬਿਰਤੀ। ਸ਼ਪਤ ਬਿਰਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ? ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਰਾਤ ਹੈ, ਮੱਸਿਆ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਪਤ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਦਰਮਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਭ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਪਸਥ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਈ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਗੁਪਤ ਬਸੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਤੇਰਾ ਭਾਉ ਨਾ ਬੁਝੇ ਗੁਬਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਈ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਸ਼ਪਤ ਬਿਰਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਕ ਸ਼ਿਪਤ ਬਿਰਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਕ ਸ਼ਪਤ ਬਿਰਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਬਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਲਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਕ ਸ਼ਬਦ ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ। ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਮਨ ਖਿੰਡਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਕ ਸ਼ਿਫਤ ਬਿਰਤੀ। ਇਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਚੌਥੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬਿਰਤੀ। ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਅਨਿਰੁੱਧ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਝੰਜੜ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਨਿਰੁੱਧ ਬਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਔਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਉਸਤਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਉਕਣੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ,
ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮਦਾਰ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੜਾ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੜਾ ਤਾਂ ਲਊਂਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪ੍ਰਾਣ ਮੈਂ ਚੜਾ ਲੈਣਾ ਦਸਮਦਾਰ, ਪਰ ਉਤਰਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਤਾਰਦਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤਾਂ ਚੜਾ ਲੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਏਗਾ ਕੀ ਫਿਰ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਘੋੜਾ ਜੋੜਾ ਘੋੜਾ ਜੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾ ਲਏ। ਪ੍ਰਾਣ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਪਰ ਘੋੜਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਦਸਮ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ। ਉਹ ਦਸਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਘੋੜਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਨਿਰੁੱਧ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਉਤਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੜਾਹਾ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰ ਦੋ। ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੜਾਹਾ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਗਾਹਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੜਾਹਾ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਕੜਾਹਾ ਇਹਨੂੰ ਉਲੱਦ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਿਆ, ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਾਲਾ ਭਾਈ, ਘੋੜੇ ਜੋੜੇ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਿਆਓ ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਾਣ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲੈ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਪਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਣ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਾ ਜੋੜਾ ਘੋੜਾ ਜੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਤੂੰ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾ ਲਵੇਂ ਘੋੜਾ ਜੋੜਾ ਦੇਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਬਿਰਤੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੋੜਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਬਿਰਤੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮਛੰਦਰਨਾਥ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ। ਜੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਰੂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਵਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਜੋਗ ਵਿਹਾਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਮਨ ਬੱਧੇ ਫਿਰਿਆ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ, ਪੁਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬੁਰਤਨ। ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮੇ ਕਰਾਤੀ, ਬਿਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਪਾਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਅਨਿਰੁੱਧ ਬਿਰਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਘੋੜੇ ਜੋੜੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬਿਰਤੀ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਆ ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੂਪ ਬਿਰਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਵੀਂ ਬਿਰਤੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਜੀ। ਸਾਵਧਾਨ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ?
ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੜਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ, ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਘੇਰ ਲਿਆ, 15-16 ਕੁੱਤੇ ਹੜਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਜੀ। ਦੇੜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ। ਜਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੱਢਣ, ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਦਾ ਪਾੜਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬਰਮ ਰਿਸ਼ੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਉਹ ਮਹਾਮੁਨੀ ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬਰਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਏ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬਰਮ ਰਿਸ਼ੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਰਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਿਰਪਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਕਰਮਾਨ ਪਾਨ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਟਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪੰਜ ਹਰ ਪਾਸ ਕਾਪ, ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਵਾਸਤ ਅਦੀ ਪੰਜ ਮੁਆਫ। ਕੜਾ ਕਾਰ ਦੋ ਕੱਛ ਕੰਗੇ ਬਿਦਾ, ਬਿਲਾ ਕੇ ਸੇਸ ਤਸ ਜੋ ਮਲੇ ਨਿਸਾਂ। ਹਰਫ ਹੈ ਤਸਤਬਦੀ का पास, विदानंद बाबर ना गोएम खिलाफ होका हजाम तहला लो राम बारी से ही ना कर दो सियाफां। ये तो गुरु गोबिंद सिंह साहब की बाणी आ जी। अज तो 30-40 साल पहला मैनू एक भाई टकर गया फतेहगढ़ साहब ज्योति स्वरूप। वो मैनू कहता जी ये जिहड़ी किरपान पाउंदे हो, अज तो रिवाल्वर पाउणा चाहिए, तुसीं हुण भी किरपाने चुकी फिरदे हो। ये किरपान की मार ज्यादा है कि रिवाल्वर की ज्यादा है? मैं कहा तू अपना ज्ञान अपने कोल रख, तू पा लिया कर रिवाल्वर, मैं तेनों किहड़ा हटाउणा, मैं गलों लाउणा चाहया ना हटिया। कहंदा जी ये दसो भी इहदा मतलब की है? मैं कहा फिर तू कशहरे का मतलब भी पुछेगा, कंघे का भी पुछेगा, कड़े का भी पुछेगा, केसां का भी पुछेगा। कहंदा नहीं किरपान की गल है, बाकी तो मैं कहा तेरा अमर छकिया? कहंदा छकिया है। ककार कहंदा बाकी सारे हैगे, किरपान नहीं हैगी। मैं कहा क्यों नहीं है? कहंदा जी लोड़ नहीं है। मैं कहा ठीक है। मैं कहा किन्ना पढ़िया? कहंदा डबल MA दसिया, खानी MA दसिया। मैं कहा MA वालिया एक गल सुन लै, भी तेरे मेच का ज्ञान तो यही है भी ये गुरु गोबिंद सिंह ने गिफ्ट दिता सानू, भी असीं तां संभाल के रखना है। कहंदा जी ये गल मेरे अकल च आउंदी है। मैं कहा चल आउणी चाहिए है, यही आई यही सी, भावें है नहीं है। महाराज ने 5 ककार ते 5 बाणियां 4 बजर करैतां तो बचन का इको ही शब्द विच उपदेश दिता है। इस करके सानू गुरु गोबिंद सिंह साहब के जिहड़े बचन भाई वो कमाने चाहिए है। एकाग्रता रूप बिरती जिहड़ी है, जदों एकाग्रता रूप बिरती बन जाए गुरु प्यारिओ, डॉक्टर भाई वीर सिंह जी की यह बिरती बनी हुई सी। संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी विद्या मारतंड महापुरुष, जिन्हां तो दास नूं उन्हां दी रसना तो उचारण कीते अर्थ प्राप्त होए, उन्हां दी रसना तो गुरु ग्रंथ साहिब दे 2 वार जिन्नी बाणी जोड़ वो महापुरुष गए प्रैस दे विच, उत्थे भाई साहब जी बैठे अपना लिटरेचर छपा रहे सी। वो अगे प्रैस दूई हुंदी खड़च दे के आ बजदी सी। आ महापुरुष कहंदे भाई साहब बई तुसीं इत्थे बैठे अपनी बिरती एकागर किवें करदे हो? खड़का बड़ा हुंदा है। वो महापुरखां नूं कहण लगा कि महापुरुषो गुरु नानक साहब की इन्नी कृपा हो गई भी ये खड़का सुनता ही नहीं है, नाम ही सुनता है। संत बाबा अतर सिंह जी मस्तुआणे वाले मस्तुआणे बैठे है, 84 सिंघां दा जथा सी उन्हां दे नाल। सब नूं चौंकड़ी मार के कहंदे सी बैठ लो अमृत वेले, सवा पहर रात रहिंदी, सब दा चौंकड़ा लवाउंदे। बडरुखा पिंड है नेड़े, उत्थे मिस्त्रियां ने चक्की लाई सी आटा पीण वाली। कई पिंडां 'च एक चक्की हुंदी सी शुरू दे विच, हुण दी गल ना सी। वो चक्की दे उपर जिहड़ा ना सलांसर दे कुजी बन देंदे सी, जिहड़ी तुक तुक दी आवाज़ देवे, लोकां नूं पता लग गया आटा पिआउण वालियां नूं भी चक्की चल पई। वो किते तड़के जोड़ती मिस्त्री मारियां ने।
ਜਾ ਲੱਗੀ ਤੁਕ ਤੁਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਡਰੋਖਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਜੋੜਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੱਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੱਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਕ ਤੁਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਕੱਚਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਕ ਤੁਕ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੂਪ ਬਿਰਤੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਘੋਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਭਿਆਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ, ਅਭਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਨੇ। ਸੁੱਕਾ ਗਿਆਨ ਘੋਟਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਇਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੂਪ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋਦੜੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਦਾਤਾ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਾਲੀ ਉਸ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਸੁਰਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਕੰਨ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਜੀਭ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਲਓ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਹਨੇਰੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਖਰੀ ਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਮਧਮਾ ਦੁਆਰਾ, ਵੈਖਰੀ ਮਧਮ ਫਿਰ ਪਸੰਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੂਪ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀਰੇ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਅਖੀਰ ਦੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਵੀ MD ਡਾਕਟਰ, ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਡਾਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ 1.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਗਭਗ, ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 3 ਏਕੜ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। 5.5 ਏਕੜ ਆ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ 5.5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਿਲ ਸੱਟਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿਗਣੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ ਪੰਡਾਲੇ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਬੋਲੇ